गौर कृपा घनीभूतं प्रभु श्री हरिनंदनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यानो मे पुनः पुनः राधा कृपामय श्री गुरुदिनतारकं प्रभु श्री गौरगोपालं भक्त्यानो मे पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ करुणावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजभरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियपदौ करुणायभूतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्वतीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजालकृपानिधे गौरी प्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमः लादिस्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय तस्मै नमो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्वतीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजालकृपानिधे गौरी प्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमः लादिस्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाहतं पण्डितं मुदा श्रीगौराङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसम् गौरी प्रेमप्रदाभैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमः वराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कल्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेदशुभगं सादरेणस्तु वेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरं वसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं जुगतिशतप्रीतं ब्रह्मगोपालवेशम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते मुखं करोति वचनं पुङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते
देवी भक्तिप्रदे देवी राधिका त्वं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् अदोदिनम् अभिघ्नशं यशाङ्कुरी कथोद्गीतं पुराते भुवनत्रयम् नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम् नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तितं पौत्रकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्याय वसिष्ठाय नमो नमो अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो गुरि अभालोचनो शम्भुर् भगवान् बदुरायुनि जगप्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनविरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयातय तर्पयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि या षण्भावमखिलश्रुतिसर्वमिदं तदात्मदीपमतिदिदीक्षतां तमयन्तम् संसारिणाय कुरुणयाः पुराणगुज्जं तं दशशमुपयामि गुरुं मुनिराम् योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमज विष्णुरतं अमुमुच्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं स्वीतोऽवतारम् अपारो संसारसमुद्रसितं भजामहे श्रीभागवतस्वरूपम् श्रीमद्भागवतं नौमि अमलपुराणं शुभं यस्य श्रवणोध्यायनमात्रेण गोविन्देन भक्तिरतिम् निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखादयमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका तुलसीकरणं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितोऽवधि तत्रैव गङ्गा यमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दासेर गुणा भक्ति मारे बंदी छाय মশায়ের চরণ যাহার হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর জনের প্রাণ সবে মিলিতে মোরে নিতাই গৌর ভক্তিদান নিতাই গৌর হরিবল নিতাই গৌর হরিবল
রাধে 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 জয় জয় শ্রী রাধে 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 শ্রী রাধে রাধে রাধে। প্রলয় পয়ধি চলে হৃদ মানসী বেদম মিত্র বহিত্র চরিত্র মকেদম কেশবধৃত মেন শরীর জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। জয় মহাপ্রভু। কলিযুগ পাবন অবতার অনর্পিত প্রেমদাতা নরধনী প্রাণ সর্বস্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু অপার অনুকম্পায় এবং সাধুগুরু বৈষ্ণবগণে অহৈতুকী অজস্র কৃপা আশীর্বাদে আমরা প্রেম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আস্বাদিত রসিক কবি শ্রীমৎ জয়দেব গোস্বামী মহারাজ প্রণীত শ্রী শ্রী গীত গোবিন্দ কাব্যগ্রন্থের ধারাবাহিকভাবে শ্রবণ কীর্তনের সৌভাগ্য লাভ করেছি। শ্রী শ্রী রাধা মাধবের লীলাকথা শ্রবণ ব্যতিরেকে চিত্তশুদ্ধি সমস্ত পাপের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, এই অপার পারাবার ভবসিন্ধু অতিক্রম করা, প্রেমভক্তি লাভে সর্বোপরি ভগবত সাক্ষাৎকার লাভে এবং ভগবানকে বশীভূত করার একটাই ভজন অঙ্গ, সেটি হচ্ছে শ্রদ্ধান্তঃকরণে শ্রী শ্রী রাধা মাধবের গীত কর্ণ রসায়নী লীলা কথা শ্রবণ করে যাওয়া। এটি এমন সরস, এতে কোনো কৃচ্ছতা নেই, কোনো বিরক্তি নেই, ব্রত উপবাসের কঠোর নিয়মের কোনো বন্ধন নেই। শুধু একটি বস্তু দরকার, সেটি হচ্ছে শ্রদ্ধা। শ্রীমদ্ ভাগবত বললেন, শ্রীনত্ব শ্রদ্ধা নিত্যম গৃহন্দস্য সচেষ্টিতম নাতি দীক্ষিণ কালীন ভগবান বিষাদে ভীতি।
কি দরকার কঠোর ব্রত তপস্যা ইত্যাদিকে আশ্রয় করে আমাদের প্রেম ভক্তি লাভের চেষ্টা কত সহজ, কত মিষ্টি, কত মধুর। এবং এখানে যোগ্যতার বিচার নেই, শুধু শ্রদ্ধা থাকলেই হল। সদাচারী কদাচারী, দীক্ষিত অদীক্ষিত যেমনই হন না কেন, শুধু অন্তরে যদি এইটুকুনি বিশ্বাস জাগে, শ্রী রাধা মাধবীর লীলা কথা শ্রবণ করলে আমার অশেষ ক্লেশ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, সমস্যা সব তিরোহিত হয়ে জীবের যেটি নিত্য বাঞ্ছিত প্রয়োজন তত্ত্ব প্রেমভক্তি লাভ হবেই হবে। এই বিশ্বাসটুকু যদি অন্তঃকরণে থাকে, তাহলে ভগবানকে পাওয়ার জন্য, তার সাক্ষাৎকার লাভ করার জন্য, তাকে প্রেমে বশীভূত করবার জন্য কষ্টকর কোন ভজন সাধনের পথ অবলম্বনের কোন প্রয়োজন নেই। ভাগবত কি বলছে? নাতি দীক্ষের কালের বিষাদে ভগবান হৃদি, অর্থাৎ তার কথা শ্রবণ করলি আমার অশেষ মঙ্গল সাধন হবে। এইরকম সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যিনি দিবারাত্রি শ্রবণ করে চলেছেন এবং উত্তরোত্তর লালসাযুক্ত ভাবে এইভাবে যদি তিনি শ্রবণ করতে থাকেন, তাহলে ভজনের যে কষ্টকর উত্থান পতনময় যে পথ, যে ভজনের পথকে বলা হয়েছে কণ্টকাকীর্ণ, সাবধানে চলতে হয়, কিন্তু যিনি শ্রবণ পাগল হতে পারবেন, শ্রবণ অনুরাগী হতে পারবেন, লীলা কথা শ্রবণগত ব্রাহ্মণ হতে পারবেন, তাকে অত কষ্টকর পথ অতিক্রম করে জন্মের পর জন্মান্তর ধরে ধরে ভগবানকে পাওয়ার জন্য এগিয়ে যেতে হবে না। যখনই কৃষ্ণ কথা, রাধা মাধবের লীলা কথা শ্রবণের জন্য অদম্য তৃষ্ণার উদয় হয়ে গেল, তার সব হয়ে গেল। ভাগবত বলছে নাতিদের কেন কালে নয়, অর্থাৎ ভাগবত শুনে যাচ্ছি, 12 বছর পরে ভগবানকে পাবো তা নয়। শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান কি করছে? বলে আহা, আমার কথা শ্রবণের জন্য এত লালসা তার অন্তঃকরণে জেগেছে, আমার দিকে কেন সে কষ্ট করে আসবে আচার খেতে খেতে? আমার ভক্ত কেন আমাকে পাওয়ার জন্য এত কষ্ট করবে? যেহেতু ভজনাঙ্গের মধ্যে এই শ্রবণাঙ্গ পথটাকে সে প্রাধান্য দিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে এবং আসক্তির সঙ্গে শ্রবণ করে চলেছে, তাকে কষ্ট কল্পিত পথে আমার দিকে আসতে হবে না। আমি ছুটে গিয়ে তার হৃদয় বৃন্দাবনে চিরকালের জন্য এবং মনে রাখতে হবে এই শ্রবণটা হতে হবে রাধা গোবিন্দের লীলা কথা, তত্ত্ব কথা নয়। আস্তে আস্তে বর্তমান যুগটা কিন্তু লীলা কথা থেকে আমরা সরে যাচ্ছি, তত্ত্বমুখী হয়ে যাচ্ছে। এই তত্ত্বমুখী হওয়ার জন্যই যথার্থ ভক্তির থেকে আমরা আস্তে আস্তে অন্য
অন্যদিকে চলে যাচ্ছি। চিত্তকে করতে হবে লীলামুখী। এই যে শ্রী রাধা গোবিন্দের নিত্য লীলা এবং নৈমিত্তিক লীলা, দুই প্রকার লীলা। যে লীলাটি 24 ঘন্টা একটা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়েই যাচ্ছে, এটাকে নিত্য লীলা বলা হয়। আবার বছরে বিশেষ বিশেষ তিথি ভেদে কিছু লীলা অনুষ্ঠিত হয়, সেসব লীলা প্রতিদিন হয় না, ওই তিথি ভেদেই হয়ে থাকে। সেই সমস্ত লীলাগুলিকে বলা হয় নৈমিত্তিক লীলা। তা শ্রী রাধা মাধবের এই নিত্য লীলা এবং নৈমিত্তিক লীলা, এটি শ্রবণে যতক্ষণ পর্যন্ত সুতীব্র লালসা না জাগে, ওই তত্ত্ব পিপাসু হলে কিন্তু প্রেম ভক্তি লাভ হবে না, চিত্তবৃত্তি বিশুষ্ক হয়ে যাবে এবং ভক্তিটা চলে যাবে বিধি ভক্তি রাজ্যের মধ্যে। যার জন্য মহাপ্রভু আপনি আচরি গোরা জীবিত শিখায় 12টি বছর গম্ভীরা লীলায় একদিনও বাদ গেল না। প্রত্যেক দিন শ্রীমান মহাপ্রভু দিনে এবং রাতে অনেক অনেক বার এই গীত গোবিন্দ শ্রবণ করতেন এবং কীর্তন করতেন। এই জন্য এইসব গ্রন্থের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে, পরিচিতি লাভ করতে হবে। শ্রী কর্ণামৃত গ্রন্থ, এখানে শ্রীকৃষ্ণকে কত মধুর, কত মিষ্টি, এটি নীলমঙ্গল ঠাকুর এমন হৃদয়স্পর্শী ভাবে তুলেছেন, ব্যক্ত করেছেন, তুলনা হয়। তেমনি জগন্নাথ বল্লভ নাটক, যারা একটু আস্বাদন করেছেন তারা জানেন যে রাধা গোবিন্দের এই পূর্বরাগ সম্বন্ধে, পূর্বরাগের ভূমিকা, প্রারম্ভিক অবস্থা এবং পরিণতি যে সাক্ষাৎ ভাবে মিলন, 5টি অঙ্কের মধ্য দিয়ে রামানন্দ রায় কি রসালো ভাবে অভিব্যক্ত করেছে। যে নাটকের শ্লোক এবং গীতগুলি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য আস্বাদ্য শ্রবণ কীর্তনের বিষয়বস্তু ছিল। আমরা কিন্তু স্পর্শ করি না, দর্শন করি না, জানার জন্য কৌতূহল হই না, এই তত্ত্বের দিকেই দৌড়াচ্ছি। কিন্তু রসে ঢুকতে হবে, রসিক হতে হবে। আর এই সমস্ত রসগ্রন্থ শোনার অভ্যাস করতে হবে। ধীরে 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 আবার সে লালসার উদয় হবেই হবে। গতদিন পর্যন্ত আমরা গীত গোবিন্দের 4র্থ সংখ্যক যে শ্লোক, সেই শ্লোক পর্যন্ত গীত গোবিন্দের ভূমিকা প্রসঙ্গ ব্যক্ত করেছেন কবি জয়দেব। এইবার মূল বক্তব্যের প্রসঙ্গে তিনি আসছেন। আসবার আগে সর্বরসের যে আধার, নায়ক, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এতে 452 পৃষ্ঠস্থ ভগবান স্বয়ং, সেটি তো মুখে মুখে বললে, তত্ত্বের বিচারে বললে আমরা সহজে গ্রহণ করতে পারবো না। তাই কবি জয়দেব 10 অবতার প্রশস্তির মাধ্যমে মঙ্গলাচরণ করছেন, বিঘ্ন বিনাশনের জন্য বন্দনা করছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যে
প্রাকৃত জগতে তথাকথিত কোন প্রেমাসক্ত নায়ক বা যুবক নন, তিনি যে স্বয়ং ভগবান সর্ব অবতারে অবতারী তত্ত্ব বিশেষ, সেটি তিনি গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করছেন। এখান থেকে গীত গোবিন্দের সাংগীতিক রূপটি প্রকাশ পেল। তা তিনি এটি শ্রী শ্রী রাধা মাধবের সম্মুখে রাগ এবং তাল সহযোগে গান করেছেন। শুধু তাই নয়, গীত গোবিন্দে সেটি আবার উল্লেখ করেছেন, মালব গৌর রাগেন রূপক তালেন চতে। অর্থাৎ এখন যে দশাবতার স্তোত্র গানটি গাওয়া হচ্ছে, এর সুর বা রাগের নাম হচ্ছে মালব গৌর। এই রাগটি ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে, উত্তর ভারতে কম। ভৈরব ঠাটের রাগ, আর তালটি হচ্ছে রূপক তাল। তা এই মালব গৌর রাগের স্বরূপটি কি? এটি রাগিনী নয়, রাগ। না, সঙ্গীত শাস্ত্র বলছেন নিতম্বিনী চুম্বিত বক্ত্রং পদ্ম সুখদ্যুতি কুণ্ডলবান প্রমত্ত সঙ্গীত শালান প্রবিশন প্রদশে মালাধর মালব রাগ রাজ। অর্থাৎ মালব রাগের স্বরূপটি বলা হচ্ছে। স্বরূপটি কেমন? না, প্রদোষ কালে সঙ্গীত শালায় প্রবেশ করছেন রাগ রাজ মালব। কেমন তার স্বরূপটি? না, নিতম্বের চুম্বিত বক্ত্র পদ্মম, অর্থাৎ স্থূল নিতম্ব সমন্বিতা কোন রসিকা নায়িকার দ্বারা চুম্বিত যার মুখ কমল, এবং সুখদ্যুতি যার অঙ্গকান্তি শুকপক্ষীর কান্তির ন্যায় সমুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কুণ্ডলবান তার দুটি কর্ণেতে রয়েছে অদ্ভুত সুন্দর কুণ্ডল, এবং মালব রাগ সর্বক্ষণে প্রমত্ত অবস্থায় থাকে। মালাধর মালব রাগ, এবং গলায় রয়েছে সুগন্ধি কুসুমের মালা। এই হচ্ছে মালব গৌর রাগের স্বরূপ। সেই রাগকে আশ্রয় করে কবি জয়দেব এই দশাবতার প্রশস্তি গান আরম্ভ করলেন। তাদের নাম হচ্ছে রূপক তাল। এই রূপক তালের মাত্রা হচ্ছে 24 মাত্রা। আর এর বিভাগটি কেমন? না, এক আবর্তার মধ্যে 24টি মাত্রা, 4, 8, 4, 8। এই মিলে হচ্ছে 24 মাত্রা বিশিষ্ট যে তাল, তার নাম হচ্ছে রূপক তাল। তো যখন কবি জয়দেব শ্রী ভগবানের ঐশ্বর্যাত্মক স্বরূপকে চিন্তন করতে শুরু করলেন, তখন স্ফূর্তিতে শ্রী ভগবান প্রথম থেকে আরম্ভ করে ধারাবাহিক 10টি অবতার স্বরূপে তার চিত্তভূমিতে সমুদিত হলেন। তখন তাকে দর্শন বা অনুভব করে গাইছেন, প্রলয় পয়ধি জলে ধৃত মানসী বেদম বিহিত বহিত্র চরিত্র বক্ষেদম কেশব ধৃত মীন শরীর জয় জগদীশ হরে।
হে কেশব, হে জগদীশ, হে শ্রীহরি, তোমাদের জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক। তো জয় হোক শব্দের তাৎপর্য কি না, তোমরা তোমাদের সর্বভূত সর্বপ্রকার ওই স্বরূপাদি ঐশ্বর্যের সঙ্গে, প্রকর্ষের সঙ্গে তোমরা বিরাজমান থাকো। ভক্তগণ বলছেন গোস্বামীপাদ তার গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ না বলে কেশব বললেন কেন? ভগবানের এক নাম কেশব, কিন্তু কেশব নামটার তাৎপর্য কি? না, ভগবানের এক নাম কেশব এর দুই রকম হেতু আছে। এক হচ্ছে ক গ, শাস্ত্র বলছে ক শব্দ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বা বিধি, ঈশ হচ্ছে শ্রীমন মহাদেব, ব যিনি নিরন্তর অপরিসীম ঐশ্বর্য মাধুর্যের দ্বারা বশীভূত করে রেখেছেন। ব্রহ্মা এবং ভোলেনাথকে যিনি নিজের স্বরূপ ঐশ্বর্য মাধুর্যের দ্বারা বশীভূত করে রেখেছেন, তাকে বলা হয় কেশব। হে প্রভু, তুমি কেশব, তুমি যেমন নিজ বলে কৃপা করে সেই ঐশ্বর্য মাধুর্যের দ্বারা তাদেরকে তুমি বশীভূত করে রেখেছ, এমন সর্বভূত তোমার কেশব নামকে আমি স্মরণ করি। কৃপা করে আমার অবাধ্য চিত্তবৃত্তিকে তুমি তোমার কৃপাগুণের দ্বারা তুমি বশীভূত করে নাও, তাই তুমি কেশব। দ্বিতীয়, ভগবানের এক নাম কেশব কেন, তার আরো একটি তথ্য আছে। সেটি হচ্ছে শ্রী ভগবান বৃন্দাবন লীলায় মথুরা আগমনের অব্যবহিত পূর্বেই যমুনার তটেতে কেশী নামক মহা শক্তিশালী দানবকে অবলীলা ক্রমে উদ্ধার করলেন। তো যখন কেশী দত্তকে উদ্ধার করলেন অবলীলা ক্রমে, তা এই কেশী দানব উদ্ধারকারী কৃষ্ণের নাম সেদিন থেকে হল কেশব। তাই হে কেশব, তুমি যেমন ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী দানব কেশী দত্তকে পরাভূত করেছিলে, তা কেশী দত্তের চাইতে ভয়ঙ্কর অবাধ্য চঞ্চল দুর্বেদিত আমার চিত্তবৃত্তি, হে প্রভু, তুমি নিজ গুণে আমার এই কেশী দানবের ন্যায় চিত্তবৃত্তিকে পরাভূত করে তোমার চরণে আশ্রয় দাও। এমন কেশব, হে জগদীশ, তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি জগন্নাথ, সমগ্র জগতেই তুমি একমাত্র পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা এবং প্রলয়কর্তা, তাই তুমি হলে জগদীশ। আর হে প্রভু, তুমি হলে হরে অর্থাৎ হরি, সর্ব অমঙ্গল হরণ কর। আর চিত্তবৃত্তি যাতে আর বাইরের দিকে ছুটাছুটি না করে, তার জন্য তোমার অবৈতব প্রেম রস সিঞ্চনের দ্বারা তার মনকে চিরকালের জন্য তোমার প্রতি সংলগ্ন করে রাখো। এই জন্য তুমি হলে হরি। হে কেশব, হে শ্রী হরি, হে জগদীশ, তোমার জয় হোক। ভগবান যেন বলছেন, জয়দেব, হঠাৎ আমার কি দেখলে
যার জন্য হঠাৎ আমার এত জয় 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 ঘোষণা করছো? হ্যাঁ প্রভু, দেখলাম। কি দেখলাম জানো? প্রলয় পয়ধি জলে ধৃতবান শিবে দাও। কবি জয়দেব এই মৎস্য অবতার থেকে তার অবতার প্রশস্তি শুরু করছে। অর্থাৎ হে প্রভু, শ্রীমদ ভাগবতে এই প্রসঙ্গ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত রয়েছে। অষ্টম স্কন্ধে 24 অধ্যায়। কালিনাগত নিদৃশ্য ধাতু শিশই সদ্বলি মুকুত বিস্তৃতান বিদান হয়গ্রীব বন্দিকে অহরত। সুকবলি বলছেন মহারাজ পরীক্ষিতকে যে এই যে ব্রহ্মার একটা দিন আর একটা রাত্রির হিসাব কি না? সত্য ত্রেতা দাপর কলি 4 যুগ জানি, 4 যুগে এক দিব্য যুগ মানি। 71 দিব্য যুগে হয় এক মন্বন্তর, 14 মন্বন্তর হয় ব্রহ্মার দিবস ভিতর, আর 14 মন্বন্তর হয় ব্রহ্মার রাত্রির ভিতর। তার মানে এই সত্য ত্রেতা দাপর কলি গত হলে একটা দিব্য যুগ বলা হচ্ছে। তাতে হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে সত্য যুগ 1000 বার, ত্রেতা যুগ 1000 বার, দাপর যুগ 1000 বার, কলি যুগ 1000 বার যদি বিগত হয়, তাহলে ব্রহ্মার একটা দিন শেষ হয়, 12 ঘন্টা শেষ হয়। আবার যখন এই 1000 বছর অতিবাহিত হয় তখন রাত্রি। ব্রহ্মার তো রাত্রিকালে ব্রহ্মা একটু শয়ন করেন, বিশ্রাম করেন, আর দিনের বেলা তিনি সজাগ থেকে সৃষ্টি কার্য পরিচালনা করেন। তাই সুকমণি বলছেন মহারাজ পরীক্ষিত, কালিনাগত নিদৃশ্য ধাতু শিশই বলি ব্রহ্মার দিন অবসান হয়ে গিয়েছে, রাত্রিকাল সমাগত হয়েছে। ব্রহ্মার রাত্রি, ব্রাহ্ম রাত্রি। এইবার বিধাতা রাত্রিকালে শয়ন করলেন নিদ্রাগত হবার জন্য। আর মানুষ যখন ঘুমায় কিনা তখন অনেক সময় শ্বাস প্রশ্বাস মুখ দিয়েও বেরোয়। তাই ব্রহ্মা ঘুমিয়ে পড়েছে আর শ্বাস প্রশ্বাস নাসিকার ভেতর না দিয়ে মুখ বিবর্তি প্রকাশ হচ্ছে। হওয়ার ফলে কি হলো না, ব্রহ্মার হৃদয়ে যে বেদ ছিল, সামবেদ, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, এই বেদটি প্রকাশে বেরিয়ে গেল। মুখ নিঃসৃতান বেদান। যখন বেদ ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, তার দৈবক্রমে ব্রহ্মলেখ আবার দানবের অনুপ্রবেশ। দ্বিতীয় গর্ভে হয়গ্রীব নামক এক ভয়ঙ্কর দানবের জন্ম হয়েছিল। সে ব্রহ্মা নিদ্রাগত আছে। এই সময় অনর্থ ঘটাবার জন্য ব্রহ্মলোকে গিয়ে দৈবক্রমে ব্রহ্মার শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেছে, অপেক্ষা করছে। আজ নিদ্রাগম হয়েছে, তার মুখ বিবর দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া চলতে শুরু করেছে, আর অগ্নি বেদটি নির্গত হয়েছে। মুখত নিঃসৃতান বেদান। সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী দানব হয়গ্রীব বেদকে নিয়েই ব্রহ্মলোক থেকে বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়ে তখন তাকে একেবারে প্রলয় পয়দিক জলে নিক্ষেপ করবে।
করার জন্য প্রবেশ করবে। গাত্বা তদ্দানবেন্দ্রস্য হয়গ্রীবস্য চেষ্টিতম দধার সাফল্য রূপম ভগবান হরিশ্বর। ব্রহ্মা কিন্তু জানলেন না যে তার থেকে বেদ চলে গেল। তখন সর্বান্তর্যামী ভগবান দেখলেন, ও বেটা হয়গ্রীব, তুমি এইভাবে বেদকে নিয়ে গেলে, দাঁড়া, আমি উদ্ধার করব। হয়গ্রীব কর্তৃক বেদ অপহৃত হয়েছে এটি সর্বান্তর্যামী ভগবান জানতে পেরে দধার সকলে রূপম ভগবান হরিশ্বর। তখন সরৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান একটি সফলী মৎস্যের রূপ ধারণ করলেন। সফলী মৎস্য হচ্ছে পুঁটি মাছ, সব থেকে ছোট মাছ হয়ে এবার সাগরে জলে বিচরণ করছেন। কেউ জানে না, কেউ চেনেও না সেই মৎস্যের পরিচয় স্বরূপ। তত্র রাজঋষি গোষ্ঠীর নামনা সত্যব্রত মহান নারায়ণ পর অতঃপর তপসা শরীরাসন। সুকমণি বলছেন, দ্রবিড় দেশে একজন রাজা, তিনি আবার ঋষি, রাজ্য পরিচালনা করেন, তার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তপস্যাও করেন। তা সেই রাজর্ষি, তার নাম হচ্ছে সত্যব্রত, এবং তিনি একনিষ্ঠ ভগবত ভক্ত। একবার তিনি তপস্যার জন্য সংকল্প নিলেন, সশরীরাসন তপ, সারাদিন জল মাত্র পান করে তিনি তপস্যা শুরু করলেন, আর অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন না। এইভাবে তপস্যা করেন। একদা কৃত মারায়ণ কুর্বত জলতর্পণম তস্যাৎ জল্লুদ্দকে কাচিৎ সপর্যে কাব্যপদ্ধত। সুকমণি বলছে, মহারাজ, এই যে মৎস্য অবতারের বিবরণটা ঘটনায় বলা হচ্ছে। একদিন সেই রাজর্ষি সত্যব্রত মহারাজ, তিনি কৃতমালা নামক নদীতে স্নান আদি করে তর্পণ করছেন। স্নান অন্তে হাতে জল নিয়ে পিতৃপুরুষের জন্য, গুরুদেবের জন্য, আরাধ্য দেবতার জন্য জল অর্পণ করতে হয়, তাকে তর্পণ বলা হয়। যখন অঞ্জলিতে জল নিয়েছেন, তখন তার অজ্ঞাত সারে সেই ক্ষুদ্রাকৃতি পুঁটি মাছটি, সকলই মাছ, তার হাতের মধ্যে চলে এসছে। তিনি তো আমরা জানেন না, আর মাছটা অত্যন্ত মৎস্যটি ক্ষুদ্রাকৃতি। সত্যব্রতে অঞ্জলি রাগতাং সহদয়েন ভারত উচ্ছ্বাসর্য নদীদ্বয়ে সকলেন্দ্র বীরেশ্বর। এবার তিনি তো জানেন না যে তার অঞ্জলির মধ্যে অতি ক্ষুদ্রাকৃতি সে পুঁটি মাছটা কখন চলে এসছে জলের সঙ্গে। এইবার তিনি অর্ধনিমিলিত নয়নে তর্পণের মন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রদ্ধা সহকারে সে অঞ্জলির জলটা আবার সেই কৃতমালা নদীতেই তিনি ফেলে দিতে দিয়েছেন। যেই ফেলে দিলেন, তমাম সাথী করুণ মা কারুণিকম নিপম যাদভ ব্যতিঘাতি পো দিনাং মাং দিন বৎসল কথম বিস্তৃততে রাজন গীতা মুসলিম শরীর চলে। তখন সেই ক্ষুদ্রাকৃতি মৎস্যটি অঞ্জলি থেকে যখন আবার জলের মধ্যে গিয়ে পড়লেন, তখন তিনি মানুষের ভাষায় নড়ছে
আর মহারাজ সত্যব্রতের উদ্দেশ্যে কথাও বলছেন। হে মহারাজ, হে মহারাজ, মহাকারুণিকম নিপন, আপনি খুব দয়ালু এবং পরোপকারী, দীনবৎসল। এইভাবে যে আপনি আমাকে জলের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন, আপনি জানেন তো যে জলের মধ্যে অসংখ্য জলজন্তু এবং নানা প্রকার মৎস্যাদি রয়ে গেছে। আর তারা বাঁচে কিসের দ্বারা? না, ওই বড় বড় মৎস্যরা ছোট ছোট মৎস্যকে ভক্ষণ করে। আবার বড় বড় মৎস্যদের যেসব জলজন্তু রয়েছে, কুম্ভীর, হাঙ্গর, জলহস্তি, সিন্ধুঘটক, মকর, তিমি, এই সমস্ত বিশাল বিশাল দেহধারী জলজন্তু এ আমার বড় বড় মাছকে ধরে খায়। কাজে সেই সফল মৎস্যটি মহারাজকে বলছেন যে এটা তো আপনি জানেন, আমি তো অতি ক্ষুদ্রাকৃতি, এই জলে এখন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার চাইতে যারা বৃহৎ দেহধারী মৎস্য ক্ষুধায় আমাকে কখনই গিলে নেবে, খেয়ে নেবে, কে জানে। তাই আমাকে কেন এইভাবে মৃত্যুর কোলে ফেলে দিলেন? আপনি আমার সম্বন্ধে চিন্তা করুন। তমাত্মনো অনুগ্রহার্থম বৃত্তাম উৎসবুদ্ধরম অজানন রক্ষণার্থায় সপজ্জা সমনদধে। সুকমুনি বলছে, মহারাজ পরীক্ষিত, রাজা তো স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একটা মৎস্য একেবারে মানুষের কণ্ঠস্বরে কথা বলছেন, এর তত্ত্ব কি না? তত্ত্ব তিনি জানেন না, কিন্তু সুকমণি বলছে মহারাজ আমি জানি। সেই তত্ত্বটি হচ্ছে অনুগ্রহার্থম কৃত্তা মৎস্যব মুকুদ্ধরম। স্বয়ং ভগত বৎসল শ্রী ভগবান আমার, তার অতি প্রিয় ঋষি ভক্ত সত্যব্রত মহারাজ তাকে অনুগ্রহ করবার জন্য, তাকে কৃপা করবার জন্যই তার কাছে এই মৎস্য রূপ ধারণ করে সমাগত হয়েছে। কিন্তু মহারাজ সত্যব্রত তিনি তা জানেন না। যখন মৎস্য এরকম করে বললেন, তখন তিনি চিন্তা করলেন যে মৎস্য তো মানুষের কণ্ঠে কথা বলে না, এই মৎস্য যখন কথা বলছে তখন এই মৎস্যের কিছু স্বতন্ত্র মহিমা রয়েছে। তাহলে এ বড় কাতর হয়ে পড়েছে, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, একে তো আমার রক্ষা করা কর্তব্য। তস্যাদিনতরং বাক্যমশ্রুত্য সমহিপতি কলসাৎসু হৃদয়নাম দ্বয়ালুর্ভিন্ন আশ্রম। তখন মহারাজ সত্যব্রত বললেন, মৎস্য না, আমি বুঝতাম না, জানতাম তোমার যখন এই ভয়ঙ্কর বিপদ, ঠিক আছে, তোমাকে আমি আমার অঞ্জলিতে তুলে দিই, নিয়ে নিজের সঙ্গে ছিল একটা জল পাত্র কমণ্ডলু, সে কমণ্ডলুর মধ্যে ক্ষুদ্র পুঁটি মাছ তো তার মধ্যে ছেড়ে দিলেন, দিয়ে এইবার কমণ্ডলটি নিয়ে মুখে হরিনাম গাইতে গাইতে নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন। মৎস্যটি কমণ্ডল জলের মধ্যে রয়েছে, নিরাপদ হয়ে গেল, কেননা সেখানে আর তাকে গ্রাস করবার জন্য অন্য কোন মৎস্য নেই। সাধু তত্রৈক রাত্রের বর্তমান কুমণ্ডলু অরব্ধাত্ম অবকাশং বা ইদমহিপতি।
এখন কমণ্ডলের মধ্যে মৎস্যটাকে রেখে কমণ্ডলটি আর কি আলাদা জায়গায় রেখে দিয়েছেন। সেদিন চলে গেল, রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল। ওমা, সে ক্ষুদ্র মৎস্যটি যত বড় কমণ্ডল জলপাত্র তত বড় হয়ে গিয়েছে। একেবারে রাজা তো জানে না, ভাবলে আচ্ছা কালকে তো কমণ্ডলের মধ্যে সে সকলের মৎস্যটাকে রাখলাম, কেমন আছে দেখি। কমণ্ডলের কাছে যেই গিয়েছে দেখছি ওমা এতটুকুনি আর নেই। একেবারে ভেতরে ভেতরে কমণ্ডল পাত্রটা সমান হয়ে গিয়েছে। আর শুধু তাই নয়, তখন ইদবাহ মহিপতির সেই মহারাজ সত্যব্রতকে মৎস্যটি আবার বলতে লাগলেন, মহারাজ মহারাজ, নাহং কমণ্ডলাবাস্মিন কৃচ্ছন্ন বস্তু বিভৎসায়ে কল্পৌকশু বিপুলম যত্রাহং নিবসে সুখম। হে মহারাজ, আমি খুব কষ্টে কমণ্ডলের মধ্যে রয়েছি। দেখুন না, আমার আর নড়াচড়া করার কোন শক্তি নেই। এই জন্য এই কমণ্ডলের মধ্যে আমি আর সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে থাকতে পারছি না। এই জন্য অনুগ্রহ করে যদি আমার প্রতি বিবাহ করে থাকেন, তাহলে একটা বড় পাত্রে আমাকে একটু বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিন, যাতে আমি সেখানে স্বচ্ছন্দে একটু ঘোরাফেরা করে জলের মধ্যে অবস্থান করতে পারি। সত্যব্রত মহারাজ তো প্রথমে বুঝতে পারলেন না, হিসাবটা মিলাতে পারছেন না। এতটুকু মৎস্যটি এক রাতের মধ্যে এত বড় হয়ে গেল, কি জানি। স্বইনাম তত আদায় নধাদান উদঞ্চলকে তত্র ক্ষিপ্তা মূর্ধন হস্তত্রয়ম অবর্ধত। তখন কমণ্ডলের মধ্যে থেকে হাত দিয়ে কোন রকমের মৎস্যটাকে বের করলেন। বের করে একটা বড় জল পাত্র, পেতলের কাঁটা জাতীয় কিছু, তাতে অনেক জল ধরে, তার মধ্যে জল দিয়ে তখন সেই পাত্রের মধ্যে মৎস্যটাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, মৎস্য আর তোমার কোনো চিন্তা নেই, এটা অনেক বড় পাত্র, অনেক জল, তুমি স্বচ্ছন্দে এখানে বিহার করো, থাকো। ওমা, এই বলে মহারাজ সত্যব্রত একটু রাজ দরবারে গিয়েছিলেন। আর সেখানে ছুটতে ছুটতে একজন দূর গিয়ে বলছে, মহারাজ মহারাজ, আপনাকে স্মরণ করেছে, ডাকছে। কে? ওই জল পাত্রের মধ্যে সে মৎস্যটি। হ্যাঁ, তাই নাকি? এই তো কিছুক্ষণ আগে আমি দেখেছি। ওমা, সেখানে গিয়ে দেখছেন কি আশ্চর্য, মাছটি হস্তত্রয়ম অবর্ধত, একেবারে পূর্ণ বয়স্ক একটা মানুষের হাতের মাপে 3 হাত লম্বা হয়ে গিয়েছে। গিয়ে গামলার এই মাথা থেকে ও মাথা থেকে গিয়েছে, আর সেখানেও তার নড়াচড়া স্বাচ্ছন্দ্য অবস্থা নেই। মহারাজ আশ্চর্য। রাজন সুখম বস্তু মুদঞ্চলম। হে মহারাজই মহারাজ, এই দেখুন আমার শরীরের চাইতে এই পাত্রের জলের পরিমাণটা কম হয়ে গিয়েছে, আর পাত্রের সমান আমার শরীর, আমি পাশ ওপাশ হতে পারছি না, আর পরিমাণ মতো জল না পাওয়ার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে। পৃথিবী কথা বলছেন তাহম সর্বঙ্গল, আমার এই জল পাত্রেও আর অবস্থান করবার মতন পরিস্থিতি নেই, থাকতে পারছি না।
তা আপনি তো তখন শরণাগত, আপনি শরণাগত প্রতিপালক মহারাজ। আপনার শরণাগত যারা হয় তাদেরকে সর্বতভাবে আপনি রক্ষা করে থাকেন, এটা আমি ভালোভাবেই জানি। আর এর জন্য আমি খুব আশাবাদী, আশান্বিত। এই জন্য পৃথুকে এই পদম বলছেন, যাতে আমি স্বচ্ছন্দ ভাবে নিশ্চিন্তে একটু সাঁতার কেটে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল থাকবে, তার মধ্যে বসবাস করতে পারি, এইরকম একটা থাকার বন্দোবস্ত করে দিই মহারাজ। মহারাজ সত্যব্রত আশ্চর্য হচ্ছে, অদ্ভুত ব্যাপার। ঠিক আছে, তত আদায় স্বরাশিত রাজন সর্বরে তদা বৃত্তাত্মনা স্বয়ং মহামেন অনুবর্ধত। হে বৎস, তোমাকে তো আর কোন জল পাত্রে রাখা যাবে না। কেন না, পাত্র যতই বড় হতে থাকবে তুমি ততই বড়ই হতে থাকবে। এই জন্য তোমাকে আর আমি কোনো পাত্রে বসবাসের ব্যবস্থা করছি না, তোমাকে আমি সরোবরে নিক্ষেপ করব। তো সরোবর বলতে ডোবা নয়, পুকুর নয়, পুষ্করণী নয়, দিঘি নয়। 10-20টা দিঘিকে একত্রিত করলে যত বড় জলপূর্ণ স্থান হয় তাকে সরোবর বলা হয়। অর্থাৎ সুবৃহৎ জলাশয়, যার এপার থেকে ডাক দিলে ওপার থেকে শোনা যাবে না, বোঝা যাবে না, এরকম একটি বিশাল জলাশয়। তখন সে গামলার মধ্যে থেকে মোচেটাকে তুলে নিয়ে সেই সরোবরে ছেড়ে দিলে। মহারাজ ভাবলেন, এবার আমি নিশ্চিন্ত হলাম, আমি আমার রাস্তার জন্য ব্যস্ত থাকি, তপস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। এই মৎস্য যখন আমাকে আশ্রয় করে রয়েছে, এখানে থাকুক। একদিন যেতে না যেতে আবার দূতে এসে খবর দিচ্ছে, মহারাজ সেই মৎস্যটা আপনাকে স্মরণ করেছে, চলুন। গিয়ে তো সে সরোবরের কূলে দাঁড়িয়ে মহারাজ সত্যব্রত একেবারে আশ্চর্য, মহা আশ্চর্য হয়েছে। দেখি এত বিশাল সরোবর, কিন্তু সরোবরের ওই পারে সে মৎস্যটার পুচ্ছ, আর সরোবরের এই পারে তীরেতে মৎস্যটার মুখ ঢেকে গিয়েছে। এত বিশাল রূপ হয়ে গিয়েছে। মহারাজ সত্যব্রত আশ্চর্য। নৈকলমে সস্তা রাজনুদকম শরীর কৌশল নিজেই রক্ষায় রোগন হতে মা অবিদাসিনী। তখন সেই মৎস্যটি বলছেন, মহারাজ, মহারাজ দেখছেন তো আমার কি কষ্ট হচ্ছে, আমি একটু যে নড়াচড়া করবো এইরকম স্থান এই সরোবরে নেই। কারণ সরোবরের এই কূল থেকে এই ওই কূল পর্যন্ত আমার শরীরটা একবার ঠেকেই গিয়েছে। তা আপনি তো আমার রক্ষা কর্তা, আমি আপনার শরণাগত চরণ আশ্রয় গ্রহণ করেছি। এই জন্য আপনি আমার জন্য একটু চিন্তা করুন মহারাজ, আমি যাতে সুস্থ ভাবে একটু বেঁচে থাকতে পারি। মহারাজ চিন্তা করুন, সর্বনাশ, কি করা যায়। শিশু তখন সমস্ত তার প্রাসাদে যত বড় বড় বীর পালোয়ান ছিল তাদেরকে নিয়ে
বিষে নিযুক্ত করে মাছটাকে ধরাধরি করে সে সরোবর থেকে তুলে একটা হ্রদের মধ্যে ছেড়ে দিল। হ্রদ মানে হচ্ছে সমুদ্র নয়, সরোবরের চাইতে বড় এবং তার অগাধ জল অত্যন্ত গভীর। সেই হ্রদের মধ্যে তখন মৎস্যটাকে ছেড়ে দিল, দিয়ে মহারাজ সত্যব্রত নিশ্চিন্ত হয়ে। কিন্তু হলে কি হবে? ইত্যুক্ত সো অনাথ সর্বস্বং তত্র তত্রাম বিদাসিনী জলাশয় সংবিতং তং সমুদ্রে প্রক্ষিপ্যচ্ছসম। সেই হ্রদের মধ্যে মৎস্যটা বাড়তে 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 হ্রদের সমান শরীর হয়ে গেল। আত্মনাদ করছে, হে করুণাময় মহারাজ সত্যব্রত, আমার প্রাণ রক্ষা করুন, আমার প্রাণ যায়। মহারাজ এসে দেখছেন কি আশ্চর্য ঘটনা, কি করা যায়? চিন্তা ভাবনা করে অনুসন্ধান করলেন তার সাম্রাজ্যে ওই হ্রদের চাইতে বড় হ্রদ আছে কিনা। সন্ধান পেলেন, হ্যাঁ, ওই হ্রদের চাইতে দ্বিগুণ বড় হ্রদ রয়েছে। তখন সেই হ্রদের মধ্যে লোকজনকে দিয়ে তাকে ধরাধরি করে স্থানান্তরিত করলেন। কিন্তু করলে কি হবে? একদিন যেতে না যেতে ওইখানেও সে অবস্থায় হয়ে গেল। রুক্মিণী বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, উপায়ান্তর না দেখে মহারাজ সত্যব্রত আরো অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এইভাবে পরপর তার চাইতে বড়, তার চাইতে বড়, তার চাইতে বড়, এমনি করতে করতে তার বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে যার চাইতে বড় আর হ্রদ নেই, সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম হ্রদের মধ্যে তাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু ছেড়ে দিলে কি হবে? জলাশয় সংবিতং, সেই অতি অতি বৃহৎ হ্রদ জলাশয় তার শরীরটাও ঠিক তার সমান হয়ে গেল। তখন মহারাজ সত্যব্রত চিন্তা করছেন যে আর কি করা যায়, আর কোথায় আর একটা জায়গা নেই, একমাত্র অসীম অনন্ত অগাধ অতলান্ত মহাসমুদ্রই এর স্থান। তখন মহারাজ সত্যব্রত সহস্র সহস্র সমস্ত বলবান ব্যক্তিকে দিয়ে বহু কষ্টে তম সমুদ্রে প্রক্ষিপ্যচ্ছসম, সেই সকলই মৎস্যটা এত বৃহৎ হয়ে গিয়েছে, হাজার হাজার বলবান পালবানে তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে একেবারে মহাসমুদ্রে নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্ত হয়ে। কিন্তু হায়, তখন অত বিশাল দেহধারী মৎস্য সমুদ্রে স্থান পেয়ে সে যথেষ্ট বিহার করতে করতে মহারাজ সত্যব্রতকে বলছে, মহারাজ আপনি আমাকে সমুদ্রের মধ্যে রেখে নিশ্চিন্তে চলে যাবেন না, বরং আমাকে আরো বিপদের মধ্যে ফেলে দিলেন। কেন কেন মৎস্য না কৃষ্ণ মানুষ তোমায় তো নিহম মান মকরা। আপনি তো জানেন সমুদ্রে কত বড় জলজন্তু আছে না, শাস্ত্রে এরকম ঘোষিত রয়েছে সব থেকে বিশাল দেহধারী মৎস্যটি তিমি মাছ, কয়েক কিলোমিটার লম্বা তার শরীরটা। এত বড় যদি লম্বা শরীর হয় তাহলে সে কত কত বড় বড় মাছকে গিলে খেতে পারে।
এখন সেই মৎস্যটি বলছে, মহারাজ সমুদ্রে এইরকম বৃহৎ মৎস্য আছে, আবার অত বড় যে তিমি মাছ, সে তিমি মাছকেও আবার গিলতে পারে এইরকম মৎস্য বা জন্তু আছে, তার নাম তিমিঙ্গিল। শাস্ত্র উল্লেখ আছে তিমিঙ্গিল বলা হয়। তারা এত বিশাল বিশাল তিমি মাছকেও অনায়াসে গলাধকরণ করতে পারে, এবং ঠিক তাদের অবয়ব বিশিষ্ট রয়েছে ভয়ঙ্কর হিংস্র মকর মৎস্য। কাজে আমি তো বৃহৎধারী দেহধারী মৎস্য হলে কি হবে, আমার চাইতে হাজার হাজার গুণ বড় এই মহাসমুদ্রে তিমিঙ্গিল মকর বিচরণ করছে। তারা ক্ষুধার্ত হয়ে কখন যে আমাকে গ্রাস করবে কে জানে। তাই মান মকরাদয় অত্যন্ত বলা বিলম্বা যেহেতু সুষ্ঠু মহর্ষি আমাকে এইভাবে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করবেন না মহারাজ। আপনার কাছে আমার বিশেষ নিবেদন, আপনি দীন দয়াল করুণাময়, আমাকে নিক্ষেপ করবেন না। এবং বিমোহিত স্নেহ বদতা বলগু ভারতী তমাহ কো ভগবান আসমান হচ্ছে রূপে নমঃ। সুকমণি বলছেন মহারাজ পরীক্ষিত, তখন মহারাজ সত্যব্রত আর চুপচাপ থাকতে পারলেন। যেটা সাধারণ কোন মৎস্য নয়, এ নিশ্চয়ই ভগবানই হবে। ভগবান ছাড়া কখনো এরকম হতে পারে না। তখন সেই মৎস্যের কথায় মহারাজ সত্যব্রত মোহিত হয়ে গেলেন। গিয়ে তখন জোড়হাত করে আশ্চর্যান্বিত হয়ে একটু স্তুতির ছলেই বললেন, ও ভগবান, আপনি পরিষ্কার করে বলুন, কৃপা করে আপনি কে বটে? আসমান মৎস্য রূপে মহান অলৌকিক মৎস্য রূপ ধারণ করে আমাকে মোহগ্রস্ত মুক্ত করে দিয়েছেন। আপনার পরিচয় কি? আপনি কে? নৈবং বীর্য জলচর দৃষ্টাস্থানাদি স্তুতিও বিচ। আজ পর্যন্ত জীবনে আমি এত বড় মৎস্য দেখিনি। দেখা তো দূরের কথা, লোক পরম্পরা এত বড় মৎস্য যে হতে পারে এ কথা আমি কালে কোনদিন শুনি নাই। जो भगवान जो जन शत मन्नाभि ব্যবশেশ্বর, 100 যোজন পরিমিত সরোবরে আপনাকে রেখেছিলাম, তো 100 যোজন পরিমিত দেহ হয়ে গেল আপনার। কাজে এইরকম যে জলজ প্রাণী হতে পারে, ন দৃষ্ট স্বামী, চোখে দেখিনি, ন শ্রুতপি, কানেও কখনো শুনি নাই। নুরাঙ্গতম ভগবান সাক্ষাৎ হরি নারায়ণ অভয় অনুগ্রহায় ভূতানা তৎসে রূপম জলকোষম। শুকদেব গোস্বামী বলছেন, মহারাজ তখন ভক্তিতে গতগত হয়ে গেলেন। এই রহস্যময় মৎস্যটি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং ভগবানই হয়। তাই তিনি বলছেন, তম ভগবান সাক্ষাৎ হরি, হে প্রভু আপনি আমাকে মায়ামোহগ্রস্ত করে ছলনা করছেন, আপনার স্বরূপ আমি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছি। তম ভগবান অর্থাৎ আপনি 6টি
পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য বিশিষ্ট তত্ত্ব এবং আপনি সাক্ষাৎ হলি, আর আপনি সাক্ষাৎ অব্যয় নারায়ণ স্বরূপ। মৎস্য কিন্তু কোনো কথাই বলছেন না, গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে আছেন মহারাজ সত্যব্রতের দিকে, আর উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন সত্যব্রতের কথা। কাজে আমি এতক্ষণ অনুভব করেছি আপনার স্বরূপ, তবে আপনার এই আবির্ভাবের এই রূপ ধারণের রহস্যটা আমি অনুভব করেছি। সেই রহস্যটা কি? অনুগ্রহায় ভক্তানাম তৎস্বরূপম জলকষাম। জলকষাম মানে হচ্ছে জলজ প্রাণী। তাই যে জলজ প্রাণীর দেহ বা রূপ আপনি ধারণ করেছেন, এটা কোন জাদু দেখাবার জন্য নয়, মানুষকে জগৎকে বিস্মৃত করার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। কি উদ্দেশ্য? না অনুগ্রহায় ভক্তানাম, অনুগ্রহায় ভূতানাম। ভক্তগণ এবং জীব মাত্রে অনুগ্রহ করবার জন্য হে প্রভু আপনি এই রূপ ধারণ করেছেন। অনুগ্রহ কি? অনুগ্রহ কাকে বলা হয়? ভগবানের অনুগ্রহের স্বরূপটা কি? না এরকম অনুগ্রহ নয় যে আমি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে গিয়েছি, প্রভুকে স্মরণ করলাম, প্রভু আমার ব্যাধিটা সারিয়ে দিয়ে সুস্থ করে দিলেন, আহা প্রভুর এটা অনুগ্রহ। ভগবত অনুগ্রহ এটা নয়। ভগবান যাকে অনুগ্রহ করেন তার স্বরূপটাকে জানিয়ে দেন, তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন, তখন সে নিজের স্বরূপ আত্মতত্ত্ব এবং পরতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করে। আর এই জ্ঞান যখন ভগবত কৃপাতে কারো লাভ হয়, তখন সংসারে কোনো ব্যথা বেদনা দুঃখ জ্বালা উদ্বেগ তাকে আর কষ্ট দিতে পারে না। সে এইসবের অতীত রাজ্যে পৌঁছে যায়, গিয়ে তখন একটা আনন্দে ডুবে যায়। সে আনন্দের নাম হচ্ছে ভগবত প্রেমানন্দ। এই ভগবত প্রেমানন্দটি ভক্তি বা জীবের অন্তঃকরণে যখন উদয় হবে, তখনই বুঝতে হবে এটাই ভগবানের আমার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করলেন। এই মৎস্যরূপ একটা ধারণ করলেন, মাছ, দুর্গন্ধ বিশিষ্ট শরীর এবং সদাচার সম্পন্ন মানুষরা স্পর্শ করে না, জলজন্তু থাকে, কিন্তু এই দেহ ধারণ করার মধ্যেও তার অনুগ্রহ বিতরণের মহান লীলাটি মহারাজ সত্যব্রত অনুভব করে বললেন, প্রভু নিশ্চয় তুমি ভক্তগণকে অনুগ্রহ করবার জন্যই মৎস্য ধারণ করেছ। ভগবান আর কোনো কথা বলছেন, চুপ করে একেবারে একাগ্রভাবে শুনছে, আর করুণার দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে মহারাজ সত্যব্রতের প্রাণী। তখন প্রত্যুত্তর কিছু পেলেন না মহারাজ সত্যব্রত, তখন আরো নিশ্চিত হয়ে গেলেন তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং ভগবান। ভগবান যদি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, আমার প্রধান কর্তব্য কি হবে? না ভুল ভাল যাই হোক, ভাষাকার থাকুক না থাকুক, তার প্রশস্তি কীর্তন করা, তার মহিমা কীর্তন করা। তাই মহারাজ সত্যব্রত যখন দেখলেন ইনি সাক্ষাৎ ভগবান, রূপান্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, এটা অঙ্গীকার করেছেন এই বিশাল মৎস্যরূপটি, তখন তিনি স্তুতি করতে লাগলেন, নমস্তে পুরুষ শ্রেষ্ঠ স্থিতোৎপত্তব্য ঐশ্বর ভক্তানাং ন প্রপন্নানাং মুখ্য
ধ্যাত্মগতির বিভোগ। হে প্রভু, তোমাকে বারংবার প্রণাম নিবেদন করি, নমস্কার জানাই। কেন না তুমি মূল শ্রী ভগবান, সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্তা। তুমি সৃষ্টি করছ, কেন ইচ্ছাময় পুরুষ? তোমার কত রকম ইচ্ছা অন্তরে জাগে, যখন জাগে শিক্ষা, অর্থাৎ সৃষ্টির বাসনাকে বলা হয় শিক্ষা। এই বাসনা যখন জাগে তখন তোমার সৃষ্টি বাসনা থেকে কারণাত্মক মহাবিষ্ণু প্রকাশ ঘটে। গর্ভদশায়ী বিষ্ণু, তারপরে ক্ষিরোদশায়ী বিষ্ণু, মায়া প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হয়ে জীব মায়া গুরু মায়া লোকে প্রকটিত হয়ে সংসার সৃষ্টি করে। সংসার সৃষ্টি করে লাভ বা লোকসান কি আছে ভগবানের? না, প্রথম হচ্ছে তিনি খেয়ালি। শিশু যেমন খেলে, কেন খেলে তার উত্তর দেওয়া যাবে না। তেমনি ভগবান ইচ্ছাময় কেন সৃষ্টি করেন তিনি জানেন, এটা তার খেলা। কিন্তু এর মধ্যেও একটি কারণ খুঁজে পেয়েছে ভক্তগণ। কি কারণ? না, যখন সৃষ্টি প্রলয় হয়ে যায়, প্রলয়ের প্রাক্কালে যে সমস্ত হরি ভক্তগণ তাদের ভজন অপূর্ণ থেকে গেল, প্রেম ভক্তি লাভ করে ভগবানকে তারা প্রাপ্ত হতে পারলেন না। এক একটা স্তরে তার অবস্থান করতে মহাপ্রলয় ঘটে গেল। এবার তাদের ভজনটা তো পূর্ণ হল না, তারা গেল কোথায়? না, সৃষ্টিটা হচ্ছে স্থূল জগৎ, হার্ডওয়্যার। প্রলয় হয়ে গেলে এর সবটা সূক্ষ্ম স্বরূপটি ভগবানের হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করে। তো ভগবানের হৃদয়ের মধ্যে ওই যে অপূর্ণ ভজন ক্রিয়া নিয়ে যে সমস্ত জীবাত্মাগণ হয়েছে, শ্রী ভগবানের কষ্ট হচ্ছে, আহারে এরা ভজনযোগ্য দেহ না পাওয়া পর্যন্ত অসমর্থ ভজন পূর্ণ করে আমার দায়িত্ব সমর্পণ করতে পারছে না। তারা আবার যাতে দেহ ধারণ করে অপূর্ণ ভজনটাকে প্রাণ ধরে অনুশীলন করে করে পূর্ণতা লাভ করে সেবাযোগ্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের সেবা সৌভাগ্য লাভ করে। এই সৌভাগ্যটি প্রদান করবার জন্যই ভগবান আবার সৃষ্টি লীলা বিস্তার করেন এবং তিনি পালনকর্তা রূপে রক্ষা করছেন, আবার তিনি প্রলয়কর্তা রূপে প্রলয় সাধন করছেন। এই জন্য বলছেন সত্যব্রত মহারাজ, হে প্রভু তোমাকে সহস্র সহস্র নমস্কার। ধ্যাত্মগতির বিভোগ, তুমি হচ্ছে প্রবল নানান। তোমার চরণে যারা শরণাগত হয় তাদের একমাত্র তুমি পরাগতি, আশ্রয় আত্মা। সর্বে লুলিয়াবুতারদস্তে ভূতানানুভূতি হেতব জ্ঞাত বিচ্ছামদ রূপম জগদ্দম ভবতামৃতম। এই যে আজকে আপনি মৎস্য রূপ ধারণ করেছেন, এটা আপনার এক অভিনব লীলা। এই জন্য আপনার এই লীলায় এক অভিনব অবতরণ, এটা আমাদের মতো ত্রিকাল জীবের মহাকল্যাণ সাধনের জন্য। এটা আমি আমার যতটুকুনি জ্ঞান, সে জ্ঞানের অনুভবে আমি বলছি। তবু প্রভু আমার অন্তরে তীব্র
জিজ্ঞাসা, লালসা কি? জ্ঞাতম ইচ্ছা, আমি জানতে ইচ্ছা করি। যদর্থম রূপম ভগবদাধৃত। আপনি কোন উদ্দেশ্যে, কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই বিশাল মৎস্য রূপ ধারণ করেছে? জানি এই মৎস্য রূপ ধারণ জীব কল্যাণের জন্য, কিন্তু তবু তার পেছনে একটা নির্দিষ্ট ঘটনা থাকে। সেই ঘটনাটা কি? নৃন্দাক্ষ পদসর্পণম বৃষাভবে সর্বশ্রী প্রিয়াত্মনঃ যথিত দৃশাং প্রিয়তাত্মনাং শতম ঈদৃশত প্রভুর অদ্ভুতম হীন। হে প্রভু, জড় জগতের প্রাকৃত জ্ঞানে যত জ্ঞানী হোক মানুষ, কিন্তু তোমার কৃপা না হওয়া পর্যন্ত তোমার বিশাল যে তত্ত্বজ্ঞান, এ তত্ত্বজ্ঞান কেউ লাভ করতে পারে না। কখন পারা যায়? জমে বৈশাখ নির্দেশের অনুভব। তোমার চরণে যারা আত্মনিবেদন করে তোমার মতো প্রাণ হয়ে যায়, তখন তুমি নিজ গুণে কৃপা করে তোমার নানা প্রকার রহস্যময় তত্ত্ব তাদেরকে তুমি জানিয়ে দাও, আর তখনই তারা জানতে পারে। কেন না? তুমি হচ্ছে সর্বশ্রী প্রিয়াত্মন, সমস্ত জীবের তুমি একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী সুরী এবং প্রিয় আত্মা। তো ভগবান যদি আমার সুরীতে হয়, তাহলে এত কষ্ট, এত বিপদ আপদ, এত কিছু, তাহলে কি ভগবান আমার দিকে তাকিয়ে নেই? আমার কি হিত কামনা করছে? না, না, তিনি হিত কামনা করছেন, কিন্তু আমি তো স্বেচ্ছাচারী, আমি তো তার উপরে নির্ভরশীল হয়ে থাকতে পারছি না। পাচ্ছি কি? তিনি যেমন একেবারে প্রতিজ্ঞা করে বলে দিয়েছেন, অনন্যশ্চিন্তান তমাং যোজনা পর্যুপাসতে এসব বিদ্যাবিযুক্তানাং যোগক্ষেম মহাম্মহম। এই ভগবান বাচ, ভগবানের বাণীকে আমি অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাসের সঙ্গে ধারণ করে দেখি, তো প্রভু আমি কেবল তোমার নাম আশ্রয় করে পড়ে থাকবো, আর অর্থ উপার্জন জীবিকার কোনো চেষ্টা করব না। এইভাবে কি নিশ্চিষ্ট হয়ে হরিনাম সাধনে আত্মোৎসর্গ করে আমরা চেষ্টা করছি না? শ্লোক বলছি, ব্যাখ্যা করছি, এবং ভাবছি ওটাকে হয়, ও আমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে। এই জন্য সংসারের লোক আমরা তার প্রতি বিশ্বাসটা কারোভাবে স্থাপন করতে পারি না। এই জন্য তিনি যে আমাদের সুরী, তিনি তো আমাদের কল্যাণ কামনা করেই চলেছেন, বুঝতে পারি না, এবং আত্মার রূপে তিনি বিরাজ করছেন। এমন যে তত্ত্ববিশেষ প্রভু মহেশ্বর জন্মপুর অদ্ভুতহীন। আজকে আমার কত স্বীকৃতি ছিল। মহারাজ সত্যব্রত বলছেন, এই অদ্ভুত আশ্চর্যময় দেহ ধারণ করে বিস্ময়কর রূপে আমার সম্মুখে আপনি আবির্ভূত হয়েছেন। আপনার এই এত বর্ষ বৃহৎ মৎস্যরূপ ধারণের রহস্যকে কৃপা করে একটু বলুন। তখন শ্রী ভগবান ওই মৎস্য রূপ ধারণ অবস্থাতে বলতে লাগলেন সত্যব্রত মহারাজকে, মহারাজ সপ্তমে অদ্য অনাদুদ্ধ অনবৃত অরবিন্দম নির্মক্ষত্বং ভদৌ
ত্রিলোক্যম ভূভুধাবাদিকম। হে অরিন্দম, সম্বোধন করছেন সত্যব্রতকে ভগবান, মৎস্য ভগবান। হে অরিন্দম, হে শত্রু বিনাশকারী মহারাজ সত্যব্রত, আজ থেকে 7 দিনের মধ্যে ত্রিলোক সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হবে। 3টি লোক, 14 ভগবান মানে 14টা লোক, তার মধ্যে 3টি লোক এটা খণ্ড প্রলয় বলা হয়, পূর্ণ প্রলয় নয়, আংশিক বা খণ্ড প্রলয়। এই খণ্ড প্রলয়ে 1টা লোক বা 2টা লোক বা 3টা লোক প্রলয় সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তা ভগবান বললেন, মহারাজ ত্রিলোক প্রলয় সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হবে। ত্রিলোক বলতে এই ভূলোকের উপরে 1টা লোক আছে, তার নাম ভূবর লোক, আর তার উপরে হচ্ছে স্বর্গলোক। তাহলে এই পৃথিবী, তার উপরে ভূবর লোকে গন্ধর্ব কিন্নরগণ থাকে, সেই লোক, আর তার উপরে দেবতা, দেবলোক। এই গন্ধর্ব লোক আর নরলোক আর দেবলোক, এই 3টি লোক প্রলয় সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হবে। 7 দিনের মধ্যে ত্রিলোকান্মানায় সর্বাভ্যসী বৈ তদা উপস্থাস্যতি নৌ কচিৎ বিশালা তাং ময়ীরিতা। শুনেই তো চমকে উঠলেন, হে প্রভু, 7 দিন তাতে এসে গিয়েছে, তাহলে তো এই পৃথিবীটাও তো প্রলয় গর্ভে চলে যাবে। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে প্রভু? তাহলে আমার প্রতি কি হবে বলে কোনো চিন্তা নেই। যখন প্রলয় সমুদ্রে সব নিমজ্জিত হতে চলেছে, দেখছ যে আস্তে 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 সব ডুবে যাচ্ছে, এবং তোমার রাজ্যটাও জলমগ্ন হচ্ছে। সেই সময় উপস্থাস্য ছিল কাজী বিশালা, দৈবক্রমে একটা বিশাল নৌকো তোমার সামনে উপস্থিত হবে। আর সেই নৌকোটি এমনি আসবে না, মায়ে নিতাম, আমার প্রতি প্রেরিত হয়ে সেই নৌকোটি আসবে। মহারাজ হাতে শুনছেন সব। ঔষধি সর্বা বিজয়োচ্চানিচ সপ্তর্ষি বলিবৃত সর্বসত্তবৃহৃত। সে বিশাল নৌকো, সেই নৌকোর মধ্যে মহারাজ যত প্রকার বৃক্ষ এবং লতা তার বীজ সংগ্রহ করবে, আর যত যত জীব রয়েছে, প্রাণী রয়েছে, তাদের একটা করে জোড়া নারী পুরুষ এর সংগ্রহ করে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। আর তার সঙ্গে সপ্তর্ষি, পুলস্ত, বশিষ্ঠ, অত্রি ইত্যাদি এই সপ্তর্ষি, তাদেরকে নিয়ে পরিবৃত হয়ে ওই আমার কর্তৃক প্রেরিত সেই নৌকোতে আরোহণ করবে। তারপরে আলোচন বৃহদের নাম একার রবি নিরালোকের শ্রীনামেব বর্ষসা। যে এই নৌকোতে উঠবে কিনা, আর তখন ত্রিলোকের মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যাবে, চন্দ্র সূর্যের অস্তিত্ব থাকবে না। উথাল পাথাল তরঙ্গ আর অমানুষার ঘোর অন্ধকার, ভয়ঙ্কর তরঙ্গের গর্জন শুনতে পাবে, কিছু দেখতে পাবে না। সেই প্রলয় সাগরে তখন তোমরা কি করে বিচরণ করবে? অন্ধকারের মধ্যে। না ঋষি নামেও বর্ষসা, ওই যে নৌকোতে সপ্তর্ষি
এরা তো ঋষি, এদের শরীর থেকে জ্যোতি বেরোয়। তা ওই 7 জন ঋষির অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতির আলোতেই সব দেখতে পাবে। আর সে আলোকে নির্ভর করে নিয়ে প্রলয় সমুদ্রের মধ্যে বিচরণ করতে থাকবে। মহারাজ দধিও মানান্তাং নাশবং সমরিণ বলিয়সা উপস্থিত শিষ্য মে শৃঙ্গে নিবুদ্ধি মহাহীনা। তারপরে মহারাজ ভয়ঙ্কর মহা ঝড় উঠবে। আর সেই ঝড়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে প্রলয় সমুদ্রের যে ঢেউ তরঙ্গ একেবারে শত শত যোজন উপরে উঠবে। নৌকোটি তখন ভয়ঙ্কর উথাল পাতাল ডুবে যাওয়ার উপক্রম হবে, কিন্তু মোটেও তুমি ভয় পাবে না। সেই সময় এই যে দেখছো আমাকে, এই আমার স্বরূপ নিয়ে আমি আবার তোমার কাছে আসব। এখন আমার মাথায় শিং নেই, কিন্তু তখন দেখতে পাবে আমার মস্তকের উপর একটা শিং। তা সেই টলটালয়মান সেই প্রলয় সাগরের মধ্যে বিশাল নৌকোখানি হাবুডুবু কখন ডুবে ডুবে এমন অবস্থায় আমি যখন এক শৃঙ্গ রূপ নিয়ে নিকটে আসব, তখন বাসুকি নাগকে রজ্জু করে নৌকো আর সিংহকে একসঙ্গে তোমরা বেঁধে দেবে। এবার নৌকোটি যখন আমার সিংহে আবদ্ধ হবে, অহং তাম ঋষি শাকং শাহানব উদন্নতি বিকটং বিচরেশ্বরী যাবৎ ব্রাহ্মী নিশা প্রভু। তখন হে মহারাজ সত্যব্রত, আমি সেই মহাপ্রলয় বয়তি চলে সিংহের সঙ্গে সেই নৌকোটাকে আবদ্ধ নিয়ে তখন আমি বিচরণ করব। ভয় পেও না, সর্বক্ষণ আমার চরণ ধ্যান করবে, যাতে নৌকো যত টলমল করুক কখনো ডুবে যাবে না। এবং হে মহারাজ, এমতো অবস্থা কতদিন চলবে না, যতদিন পর্যন্ত ব্রহ্মা নিবৃত্ত থাকবেন, ব্রহ্মা রাত্রি অবসান না হবে, তত কাল পর্যন্ত এই প্রলয় হয়তো জলটি উত্থাল পাতাল হতে থাকবে। কিন্তু আমি বিহার করব, আর এই যখন আমি বিহার করব, সপ্তর্ষি অঙ্গচ্ছটায় আমাকে দর্শন করতে পাবে। মদিয়াং মহিমানং চ পরম ব্রহ্মেতি শক্তিদম বেচ্ছৎস অনুকৃতং মে সংকৃষ্ণে বিবৃতং বিধি। মহারাজ, এখন তো তুমি আমাকে অনুভব করছো বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা, জ্ঞান শক্তির দ্বারা। এখনো তুমি অন্তর হৃদয় দিয়ে আমাকে অনুভব করতে পারবে না। এইভাবে যখন ব্রহ্মার রাত্রিকাল অবধি আমি পরিভ্রমণ করতেই থাকবো, সেই সময় যদি তুমি আমাকে সাধ্য সাধন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করো, আমি তোমাকে বিস্তৃত ভাবে বলব এবং আমার স্বরূপ ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য তত্ত্ব জ্ঞান তখনই তুমি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। কি না মদিয়ং মহিমানং পরম ব্রহ্মেতি শক্তিদম, আমি যে পরাৎপর পরম ব্রহ্ম, এই মহিমাকে তুমি সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে। এই বলি শুদ্ধি গোস্বামীপাদ বললেন, সেই বিশাল মৎস্যটি আর দেখা গেল না, আর দেখা গেল না। তখন মহারাজ সত্যব্রত তপস্যায় বসলেন। আস্তিক যদান প্রকুলান রাজস্বী প্রাপ্ত তদন্মুখ
ঈশান ঘরে পাদ চিন্তার মৎস্যরূপী। তখন ঈশান কোণের দিকে মুখ করে কুশের দ্বারা ভূমিতলকে আস্তীর্ণ করে পদ্মাসনে বসে মহারাজ সত্যব্রত মৎস্যরূপী ভগবানকে ধ্যান করতে লাগলেন। ধ্যান করতে করতে 7 দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। দেখতে দেখতে মহাপ্রলয় কাল সমাগত হয়ে গেল। পৃথিবীটা তলিয়ে দিতে লাগলো এবং মহারাজ সত্যব্রত তখন অনুভব করলে এখন আমরাও তলিয়ে যাব। মনে হয়ে গেল বলছে ভগবানের উপদেশের কথা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পৃথিবীর সমস্ত লতা এবং বৃক্ষের বীজ সমূহ সংগ্রহ করলেন আর পশু পাখি কীট পতঙ্গের একটা করে জোড়া সংগ্রহ করলেন এবং সপ্তর্ষিকে আহ্বান করলেন। করতে করতে ক্রমে ক্রমে তারা যখন সমাগত হলেন সেইটুকু স্থলভাগ ছাড়া বাকি সব জলমগ্ন হয়ে গেল। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন মহারাজ সত্যব্রত। তখন দৈব ক্রমেতে সেই একটা অদ্ভুত নৌকো, বিশাল নৌকো সামনে ভেসে গেল। আর নৌকোকে দেখা মাত্রই সত্যব্রত তো বুঝতে পারলেন যে প্রভুই পাঠিয়েছে। তখন সেই নৌকোর উপরে সপ্তর্ষি শস্যবীজ প্রাণসমূহকে নিয়ে আরোহণ করলেন। এইবার যতদিন ব্রহ্মা রাত্রিকাল থাকল ততকাল তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করতে করতে সাধ্য সাধন তত্ত্বের স্বরূপ জানাতে জানাতে শ্রী ভগবান মৎস্য রূপে বিচরণ করতে লাগলেন মহাসমুদ্রের মধ্যে, প্রলয় সমুদ্রের মধ্যে। একমাত্র সপ্তর্ষির অঙ্গজ্যোতি ছাড়া আর তখন কোনো আলো নেই। তারপরে নিশার অবসান হয়ে গেল ব্রহ্মা। ধীরে ধীরে আবার ত্রিল যথাবস্থিত দশায় অবস্থায় ফিরে এলেন এবং সবাই আবার স্থলভাগে নেমেলেন। শ্রী ভগবানের তার মতো লীলা এবং তার কৃপার দ্বারা তিনি রক্ষা প্রাপ্ত হলেন। তখন জোরহাত করে সেই মৎস্য রূপধারী অবতার পুরুষ ভগবানকে স্তুতি করতে লাগলেন। প্রলয় পয়ধি জলে ধৃত প্রাণ শিবেদম বিহিত বহিত চরিত্র মখেদম কেশবধৃত মীন শরীর জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। जय जय भगवान मत्स्य देव की जय, जय भगवान मत्स्य देव की जय, जय भगवान मत्स्य देव की। ব্যাখ্যাকার বলছে ভক্তগণ এই 10টি অবতারের কথা একমাত্র জয়দেব গোস্বামী পাদি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে। তা ভগবানের তো 10টা অবতার নয়, শ্রীমদ্ ভাগবত বলছেন অসংখ্য অবতার। তার মধ্যে শুধু গোস্বামী সনকাদর্শী বৃন্দকে 24টি অবতারের কথা বলেছে। তার 24টি অবতারকে গ্রহণ না করে কবি জয়দেব কেন 10টা অবতারকে গ্রহণ করলেন আর বলে তার প্রশস্তি কীর্তন করলেন না? টিকাকারগণ বলছে তার কারণ হচ্ছে কবি জয়দেবের উদ্দেশ্য তো কেবল বন্দনা নয়, তার যে গীতগোবিন্দ কাব্যের মহানায়কই হচ্ছে রসিকেন্দ্র মৌলী শৃঙ্গার রসরাজ মনতি ধর শ্রী গোবিন্দ।
সে গোবিন্দকে সিদ্ধান্তের ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করা। এই সিদ্ধান্তের ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এই 10 অবতারটি যথেষ্ট। কেন 11 বা 12 বা 9 করলেন না? না, ভগবান হচ্ছেন সর্বরসের সমন্বয় বিগ্রহ। তার মধ্যে মুখ্য 12টি রস: শান্তদাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, হাস্য, করুণ, বীর, ভয়ানক, বিভৎস, রৌদ্র, করুণ এবং অদ্ভুত হাস্য। তার মধ্যে 10টি রসই হচ্ছে মুখ্য প্রধান। আর এই 10টি অবতার 10টি রসের প্রতীক। এই 10টি রস প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে 10টি অবতারকে গ্রহণ করলেন কবিতাদেব। তাহলে 10টি অবতারের মধ্যে 10টি রসের কথা ব্যক্ত হয়েছে। হ্যাঁ, হয়েছে। কি হয়েছে না, মৎস্য অবতার হচ্ছে বিভৎস রস, কুর্ম অবতার হচ্ছে অদ্ভুত রস, বরাহ অবতার হচ্ছে ভয়ানক রস, নৃসিংহ অবতার হচ্ছে বৎসল রস, বামন অবতার হচ্ছে সখ্য রস, পরশুরাম অবতার হচ্ছে রৌদ্র রস, রামচন্দ্র অবতার হচ্ছে করুণ রস, আর গলধর অবতার হচ্ছে হাস্য রস, বুদ্ধ অবতার হচ্ছে শান্ত রস, আর কল্কি অবতার হচ্ছে বীর রস। তা এই মৎস্য অবতার হচ্ছে অনেদৈব মিরস্ব বিভৎস রসাধিষ্ঠত্তম বিজ্ঞাপিত। টিকাকার বলছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি পরকীয়া ভাবে রাধারানীকে নিয়ে বিচিত্র লীলা প্রকাশ করবেন, সেই গোবিন্দই হচ্ছেন দশবিধ অবতার স্বরূপ। তার মধ্যে সমস্ত রসগুলো রয়েছে। তার বিভৎস রসটি প্রকাশ হয়েছে, অভিব্যক্ত হয়েছে এবং আস্বাদ্যযোগ্য হয়েছে মীন অবতারকে কেন্দ্র করে। বলে কবিতাদের হঠাৎ আপনার মাথায় এলো কেন এই রস বিচার নিয়ে কৃষ্ণকে স্থাপন করার জন্য? বলে এটা পরম্পরাক্রমে আমি পেয়েছি। কোথায় পেলে? শ্রীমদ ভাগবতে। শ্রীমদ ভাগবতে ভগবান যে এতগুলো রসের সমন্বয় মূলতি কোথায় বলা হয়েছে না, 10ম স্কন্ধের 47 অধ্যায়। কোথায় না, যখন কৃষ্ণ বলরাম তাকে নিয়ে এসেছে কংস মথুরায় হত্যা করবার জন্য। তা প্রথমে প্রবেশ করলেন ধনুর মন্দিরে, যে ধনুর যজ্ঞ কেন্দ্র করে আমন্ত্রিত হয়েছে। দিয়ে সেই কত লক্ষ বছরের প্রাচীন বিশাল 3টি তাল গাছ সমান দীর্ঘ ধনুটাকে মর্মর করে ভেঙে দিলে সশব্দে সমগ্র মথুরা প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। তারপরে চাণূর মুষ্টিকের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য কুবেলয় পীরকে নিহত করে যখন রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হচ্ছেন, তখন চারিদিকে গ্যালারি করা হয়েছে। তাতে সাধু, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, সাধারণ জনসাধারণ, যুবক যুবতী, নরনারীকেও আমন্ত্রিত প্রাথমিক সভায় উপস্থিত হয়েছে। যখন কৃষ্ণ প্রবেশ করছেন তখন এক একজন এক এক রকম চশমা চোখে আছে। তদরূপী শ্রীকৃষ্ণকে আপন আপন রসে দেখছে। মল্লানাম অসনে লীলাং নরবরস্তিনাং স্মরমূর্তিমান গোপানাং স্বজন অসতাং স্মৃতিভুজাং শাস্তা সপেত্র শিশু মৃত্যুর ভোজের পথে রিমান বিদূষণ দত্তম পরম যোগিনাং বৃষ্টিনাং পর দেবতীতে বিদিত রঙ্গম গত সাগ্রয়। চোখ করে বলছে, রামকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান যখন সেই ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশ করলেন, তখন মল্লযোদ্ধাগণ দেখছে কৃষ্ণ বলরামকে বজ্রের মতো। এই তাদের রসটার নাম হচ্ছে রৌদ্র রস। ভগবান এক একটা রসের রসিককে এক এক
একটা রসের অভিব্যক্তি তিনি আস্বাদন করাচ্ছেন। জনগণ দেখছেন, সাধারণ মানুষরা দেখছেন যে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এই কৃষ্ণ নরশ্রেষ্ঠ, তাদের এই রসটার নাম হচ্ছে অদ্ভুত রস। আর যত রমণীগণ তারা দেখছেন মূর্তিমান কাম। এখানে ভগবান হচ্ছে শৃঙ্গার রস রাজভয়গুলো। আর শ্রীরাম সুদাম সুবলাদি তারা উপস্থিত হয়েছে। তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখে হাসছে, সখ্য ভাবত। তাই স্বজনগণ দেখছেন তাদের কাছে তিনি হাস্য রসের পাত্র হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। আর যত অধার্মিক রাজাগণ তারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখছেন সর্বনাশ, এই যেন সমস্ত দুষ্ট রাজাদের মহাদণ্ডদাতা স্বরূপ। এইখানে কৃষ্ণের মধ্যে মহাবীর রস ব্যক্ত হয়েছে। পিতা মাতা দেখছেন মেরে লালা, আমাদের গোপাল। এইখানে গোবিন্দের মধ্যে বাৎসল্য রস ব্যক্ত হয়েছে। আর অংশ দেখছেন কে সাক্ষাৎ আমার মৃত্যু। এতদিন কল্পনার রাজ্যে ছিল, দৃষ্টির আড়ালে ছিল মৃত্যু, এইবার আমার সম্মুখে চোখের সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। মৃত্যুরূপে ভগবানকে দেখছেন। অংশের কাছে ভগবান কোন রসে প্রতিভাত হলেন? সেই রসের নাম হচ্ছে ভয়ানক রস। আর যারা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষ, তারা ভগবানের উত্তাশ্চর্য রূপ দেখে খেয়ে হারিয়ে ফেলেছে। ভগবান তাদের কাছে বিভৎস রসের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে উপস্থিত আছেন দর্শকের আসনে অনেক অনেক যোগীগণ। তারা দেখছিলেন কে? একেবারে পরব্রহ্ম স্বরূপ শান্ত রসের মূর্তি। আর যত যাদবগণ তারা দেখছেন আমাদের প্রভু, আমরা তার দাস। ভগবান এখানে দাস্য রসের বিষয় তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হলেন। এইভাবে শকুনি একটি শ্লোকের মধ্যে দিয়ে 10 দিক থেকে দর্শনকারী ভক্তের কাছে 10টি রস স্বরূপ রূপে ব্যক্ত হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সে আদর্শকে গ্রহণ করে নিয়ে কবি জয়দেব 10 অবতার বর্ণনা করতে শুরু করলেন। এক একটি অবতার এক একটি রসের প্রতিমূর্তি। তাকে মৎস্য অবতারে তিনি বিভৎস রসের নায়ক। আগামীকাল পরবর্তী প্রসঙ্গ আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। এখন তার মধ্য গীত গোবিন্দ প্রসঙ্গ এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। বিদায় গৌর হরি।